Okay, let's continue the refraction of wave. So last week நம்ம பார்த்தோம் shallow area, deep area. shallow ஏரியாவில் வந்து வேவ் லெங்கும் ஸ்பீடும் குறையும். அப்போ ஸ்பீட் குறைஞ்சிட்டாலே அதனால ரொம்ப ரிஃப்ராக்ட் பண்ண முடியாது, அதனால ரிஃப்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் நார்மல். அதே டீப் ஏரியாவில் வேவ் லெங்க் அண்ட் வெலாசிட்டி ஏறும். ஸோ வேவ் லெங்க் அண்ட் வெலாசிட்டி ஏறுறதுனால வெலாசிட்டி கூடியா இருக்கிறதுனால நார்மலை விட்டு ரொம்ப தூரம் போக முடியும் அதால். So refracted away from the normal. Okay, refraction of sea water. Refraction of sea water நால தான் நம்ம பீச் வந்து இப்படி இருக்கும். It follow the shape, water will follow the shape of beach. நம்பாடா ஏன் வாட்டர் நேரா இப்படி வரல? யோசிச்சு பார்த்திருக்கியா? No. அது வந்து refraction of wave நால. Okay, the following figures show the water wave from the sea advancing approaching towards a bay and a cape. தெரியும்ல பேனா என்ன கேப்னா என்னன்னு? Tanjung dan Teluk. You sudah belajar dekat geography. Okay. So when water wave propagated from sea to beach, the water wave follow the shape of shoreline. Why? Okay, so the cape is shallow water region. Cape வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், is a shallow region, while bay is a deep region. Shallow na சேத்தி மின்னிக்கு நின்னுச்சு பாரு. So when the wavefront of the water propagates to the cape கிட்ட வரும்போது shallow தானே, அப்ப ஸ்பீட் குறைஞ்சிரும். The speed of the water wave decreasing, causing the wavelength to be shorter. அதே wavefront of water approaching the bay move with higher speed and wavelength is longer. You can see, right, the shorter ஆகுது பார்த்தியா அதோட wavelength தெரியுதா? அந்த கேப். So the difference in wavelength in the wavefront, the difference of wavelength of the wavefront வரணும் to the curve, okay, follow the shape of the shoreline. அந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஸ்னால என்ன ஆகுது? air itu dia ikut bentuk pantai. Okay, bentuk pantai macam tu. Seri. Second question. Why are the speed of wavelength in the middle of the sea almost uniform? நடுவில் பார்த்தோம்னா அதோட ஸ்பீட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் யூனிஃபார்மாக இருக்கும். சைடில் தான் கூடையா இல்லை குறவா இருக்கிறதுலாம். ஸோ த ரீசன் இஸ் அவே ஃப்ரம் த ஷோர் லைன், நம்மளோட கடல் ஆழ்கடலுக்கு போக போக த வேவ்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த வாட்டர் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட். அது நம்ம பீச் கிட்ட வந்தோடனே தானே வளையுது, நடுக்கடல்லாம் நேராக தானே இருக்கும் அப்படியே. அப்போ the wavefront of water is almost straight and parallel because the water wave move at a uniform speed at the middle la. This is because the depth of water in the middle of the sea is almost uniform. Can you understand? Yes, sir. Yeah, speed and wavelength in the middle of the sea is almost uniform because the wavefront of the water wave almost straight and parallel since they are moving with a uniform speed. Why uniform speed? Because the depth is almost the same. ஓகே, அப்புறம் ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா why இந்த ஆனால் இப்போ பே காமரா இல்லை கேப் காமரான்னு பார்க்கணும். இப்போ கேள்வி கேட்பாங்க, இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு போட் இருக்கு, அது நீ வந்து பேல பார்க் பண்ணணுமா இல்லை கேப்ல பார்க் பண்ணணுமான்னு. ஸோ யூ ஆல்வேஸ் மஸ்ட் ஆன்சர் பேல பார்க் பண்ணணும். ஏன்னா பே வந்து காமரா இருக்கும். இட் இஸ் காமர். ஓகே, தின்னாங்களா ஐத்து தின்னாங்க. Refraction of water. Why is the water in the bay calmer compared to water at the cape? Okay, refraction of water wave cause the water wave energy to converge towards the cape. Cape கிட்ட வந்து converge ஆகுது. Convergeனா என்ன அர்த்தம்னா ஃபோக்கஸ் பண்ணுது. தெரியுதா? இங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுது ரைட்டா? ஃபோக்கஸ் பண்ணுது. அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அலை வந்து பெருசா இருக்கும். பே கிட்ட வரும்போது இது அப்படியே பின்னாடி போயிருது பத்தியா, டைவர்ஜ் ஆகுது. இது கான்வர்ஜ், இது டைவர்ஜ்.
everything in the diagram ready. Okay, so refraction of water wave cause the water wave energy to converge towards the cape. Water wave energy diverge from the bay and spread out to a wider region. அதனால என்ன ஆகும், amplitude of wave at bay is smaller. அதோட amplitude குறைஞ்சிரும். amplitude குறைஞ்சிட்டாலே பெரிய அலையா இருக்காது, சின்ன அலையா இருக்கும். பெரிய அலைனா என்ன அர்த்தம், பெரிய amplitude. சின்ன அலை அப்ப அந்த இடத்துல போட் பார்க் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Can, sir. ஸோ நீ மெயினா வந்து refracted towards refracted away வந்து must see the speed. If the speed is more, it can refract away from the normal. ஸ்பீட் குறவா இருக்குன்னா நார்மல் விட்டு ரொம்ப தூரம் போக முடியாது, அதனால டுவர்ட்ஸ் த நார்மல். இதுதான் லாஜிக். சரி, அது வாட்டர் வேவோட ரிஃப்ராக்ஷன். sekarang kita tengok light wave ஓட ரிஃப்ராக்ஷன். அதுவும் அப்படிதான். லைட் வேவ் வந்து when a ray propagate from one medium to another optically denser medium, அதாவது less dense to denser medium போனுச்சுன்னா it refracted towards the normal. ஏன்னா டென்சர் மீடியம்ல ஸ்லோவா இருக்கும் காத்து. ஓகேயா, ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தான், லெஸ் டென்ஸ் ஏரியா வெலாசிட்டி இஸ் ஹையர், டென்சர் ஏரியாவில் வெலாசிட்டி இஸ் லோவர். அதனால ரிஃப்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் நார்மல். ஏன்னா ஸ்பீட் நிறையா இல்லையா, அதனால நார்மல் கிட்டே இருக்கும். இது வந்து காற்று வேகமாக இருக்குல்ல, அதனால ரிஃப்ராக்டட் அவே ஃப்ரம் நார்மல். Conversely, a ray propagating from one medium to optically less dense medium, it is refracted away from the normal. Okay, kita boleh nampak ray box. Okay, இப்போ இது வந்து denser medium compared to air. அப்போ என்ன ஆகும், வெலாசிட்டியை பாரு. இங்கே டென்ஸாக இருக்கிறதுனால வெலாசிட்டி வந்து குறவாக இருக்கும், இங்கே வெலாசிட்டி ஹையாக இருக்கும், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, அப்போ இங்கே வெலாசிட்டி குறவாக இருக்கிறதுனால இட் டுவர்ட்ஸ் த நார்மல், அதனால அதோட ஆர் வந்து ரொம்ப தூரம் போகாது. ஓகே, ஆர் வந்து ரொம்ப தூரம் போகாது. So here you can see that your I is greater than R. அதுவே when going out time இப்போ இது less denseல, இதோட velocity கூடியாயிருமே. அதனால see, this is your I and this is your R. Here your R greater than I, refracted away from the normal. Can understand right this one? Can, sir. Good. So மெயினா அந்த டென்ஸ்னா என்னது, அந்த ஸ்பீட் கூட கனெக்ட் பண்ண, அவ்வளவுதான். The speed of the light decreases. எப்போ decreases? denser mediumல, as it propagate in the glass block, so causing it alter the direction of propagation. அதோட propagation direction மாத்தி இருக்கு. Since the incident ray and the refracted ray are from the same source, அதாவது ரே பாக்ஸ்ல இருந்து வர்றதுனால frequency மாறாது. Hence wavelength of the ray in the glass is shorter than in the air. இப்ப நம்ம வெறும் ஸ்பீட்டை மட்டும் வச்சு மற்றதெல்லாம் கணிச்சிடலாம். இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்பீட் வந்து ஸ்லோனா லம்டாவும் சின்னதாக தான் இருக்கும், இங்க லம்டா பெருசா இருக்கும், நம்மளுக்கு தெரியுமே. ஓகே, ரைட். ஸோ கம்பொலி nampak sini. So is refracted away ya ila normal lah. We need to know how to draw lah. Tomorrow dia ada peperiksaan tentang ni tapi dia tak ada jumpa lah. Nasib dia lah. So you see, இது வந்து denser medium. Okay, இது வந்து less dense, இது வந்து denser mediumன்றாங்க. ஓகே, denser mediumனா நீ யோசிக்கணும் முதல்ல. இது denser mediumனா velocity குறவா இருக்கும். velocity குறவா இருக்குன்னா towards normal. Simple. அப்ப இப்படி வைக்கணும். Estina, you boleh nampak R kamu kecil daripada I kamu. Your I must be greater than R lah. So refracted towards normal. Okay, அடுத்தது மேல denser medium, கீழே less dense medium.
கீழே வந்து லெஸ் டென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? காற்று நல்லா ஸ்பீடாக போக முடியும். காற்று நல்லா ஸ்பீடாக போக முடிஞ்சுன்னா நார்மலை விட்டு ரொம்ப தூரம் போக முடியும். அதால் அவே ஃப்ரம் நார்மல். So this is your I and this is your R. Your R must be greater than I. So refracted away from normal. Okay, right. Can understand refraction of light? Kitara base. Can, sir. Okay. அடுத்தது where is the refractive index all? I think next subtopic. Refraction of sound wave. ஓ அது இல்ல refractive indexலாம் இங்க வராது. Chapter 6. Okay, refraction of sound wave. Sound wave வந்து எப்படி மாறும்னா, இப்ப water wave shallow area deep area. ஓகேயா? Light wave வந்து optically denser or optically less denser. Sound wave வந்து cool air warm air அப்படி இருக்கு. ஓகே, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் cool airனா என்ன அர்த்தம்? denser. Warm air is less dense. Okay, so denserனா என்ன ஆகும்? velocity குறையும். குறையினால் என்ன ஆகும்? refracted towards normal. less dense velocity கூடயா இருக்கும். refracted away from normal. ஓகே, ஸோ இப்போ பாரு அதோட ரிஃப்ராக்ஷன் சவுண்ட் வேவ் வந்து எப்படி நம்ம ரியலைஸ் பண்ணலாம். இட் இஸ் ஈஸியர் டு ஹியர் டிஸ்டன்ஸ் சவுண்ட் ஆன் அ கோல்ட் நைட். ஏதாவது சொல்ல விருப்பப்படுறியா? Sorry, sir. என்ன பண்ண? I took the flu medicine. தூக்கிட்டியோ? Yeah. பைத்தியக்காரச்சி. Why? நாளைக்கு எக்ஸாம். I'm I feeling already like. teach the refraction all. Too bad. சரி பார்க்கலாம் அப்புறம். ஓகே, எஸ்ஏ வந்து அந்த ஸ்பெசிபிக் லெட்டன் ஹீட் எடுத்துக்கோ. Okay, sir. I already discussed some of it. லெத்தன் ஹீட் அதை பார்த்துக்கோ. அந்த கால்குலேஷன் எப்போ எம்சி தேத்தா பாய்க்கணும், எப்போ எம்எல் பாய்க்கணும், அதெல்லாம் பாருப்போ. ஓகே பாய். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் குசு குசு பேசினாலும் சத்தமாக கேட்கும். கரெக்டா இல்லையா? அதுவே பகலில் காட்டு கத்துறோம். இதெல்லாம் கூட எதனால நைட்டில் வந்து கிளியராக கேட்குது, சின்ன சவுண்டாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் வேவ் தான். ஓகே, ஏன் அப்படி பார்க்கலாம். ஓகே, இது வந்து பகல்ல பார்த்தீங்கன்னா பூமி சூடாக இருக்கும். ரைட்டா இல்லையா? பகல்ல பூமி சூடாக இருக்கும். இந்த இடத்துல பாருங்க, பூமி சூடா. லேயர் ஆஃப் ஏர் ரைட் அபவ் த கிரவுண்ட் இஸ் வார்மர். அதனால வார்மர்னா என்ன அர்த்தம்? லெஸ் டென்ஸ். லெஸ் டென்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்பீட் ஏறும். ஸோ சவுண்ட் மூவ் ஃபாஸ்டர் இன் வார்ம் ஏர். ஓகேயா? அதனால அது என்ன பண்ணும்? அவே ஃப்ரம் த நார்மல். கீழேருந்து அப்படி மேலே போதான் பார்க்கும். ஸோ இட் ரிஃப்ராக்டட் அப்வர்ட், அதாவது அவே ஃப்ரம் நார்மல்ல. ஸோ சவுண்ட் வந்து அவ்வளோ கிளியராக கேட்காது அப்சர்வர் கிட்ட. ஆனால் நைட் அப்படி இல்லை. நைட் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, நைட்டில் வந்து நீ கத்துற உன்னோட பூனை என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு? உட்காந்து நயன்தாராவை கனவு கண்டுக்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் நைட்டில் அப்படி இல்லை. லேயர் ஆஃப் ஏர் ரைட் அபவ் த கிரவுண்ட் இஸ் கூலர். ரைட்டா? நைட் டைம் அப்போ மேலே வார்மு, கீழே கூலர். கூலர்னா தெரிஞ்சுக்கணும், இங்கே டென்சர். கூலர்னா டென்சர். டென்சர்னா வெலாசிட்டி ரொம்ப வேகமாக போக முடியாது. அதனால என்ன பண்ணும்? ரொம்ப வேகமாக போகிறதுனால நார்மல் விட்டு ரொம்ப தூரம் போகாது. அதனால டுவர்ட்ஸ் நார்மல். அதனால அது மேலே போகாது, சவுண்டு கீழே வரும். அதனால அந்த பற்றியா கனவு கழிஞ்சிட்டு ஏஞ்சிட்டாரு அவரு. ஓகே, சவுண்ட் மூவ் ஸ்லோவர் இன் கோல்ட் ஏர். ஸோ சவுண்ட் இஸ் ரிஃப்ராக்டட் டவுன்வர்ட் பிகாஸ் இட் வாண்ட் டு மூவ் டுவர்ட்ஸ் நார்மல். Therefore sound is clearer to the
observer. Okay, right. இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ல. அதுவே வந்து ஒரு மைக்ரோஃபோன், லவுட் ஸ்பீக்கர் இருக்கு, கார்பன் டை ஆக்சைடா பெலூன் இருக்கு. A sound wave is refracted towards normal when the wave passes from air from the air to the carbon dioxide in the balloon. ஓகே, ஏன் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஏன் அது ரிஃப்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ்னு பார்ப்போமா? ஓகே, இது வந்து நார்மல் ஏர், இது கார்பன் டை ஆக்சைடா. ஓகேயா? ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடா வந்து டென்சர், அதனால ஸ்பீட் குறையும், அதனால டுவர்ட்ஸ் நார்மல். ஓகே, ஒரு சவுண்டு வந்து டென்சர் மீடியம் நோக்கி போகும்போது இது நடக்கும். கார்பன் டை ஆக்சைடா இஸ் டென்சர் தென் ஏர், ஸோ ஸ்பீட் வந்து குறைஞ்சிரும். ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் கார்பன் டை ஆக்சைடா இஸ் ரிடியூஸ். வெலாசிட்டி குறைஞ்சிரும் மேலே எழுதிட்டேன். When the sound wave emerges the balloon, the wave is refracted away. இல்லையே, refracted away from normal. away வராத, towards the normal. சீலா எழுதியிருக்கு அங்க. இங்க நம்ம போட்டிருக்கோம்ல, sound wave refracted towards normal. refracted towards னு மாத்திக்கிங்க. refracted towards the normal. ஓகே, அதுவே இந்த மாதிரி இருக்கும் போது, ஹீலியம் வைக்கும் போது, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கண்டுக்காதீங்க. இந்த வார்ம் ஏர், கூல் ஏர், இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, the balloon acts like a biconvex which converges the sound. அப்போ ஹீலியம் வச்சா அது வந்து biconvex. அது வந்து convergeனா ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். பாருங்க, அழகாக அது ஃபோக்கஸ் பண்ணுது இந்த சைட். ஓகே, if the balloon filled with the less dense gas, அது less dense கேஸாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும்? அப்போ இது less dense தெரிஞ்சிருச்சா? ஏரை விட இது less dense. less denseனா velocity ஏறும். velocity ஏறும்னா away from the normal. Okay, away from normal. If the balloon is filled with a less dense gas such as nitrogen or helium, sound wave will be refracted away from the normal. Correct இருக்கு. When it passes through the air to the balloon, so the balloon will act like a concave lens in this case. Okay, concave lens மாதிரி அது வேலை செய்யுமா? சரி, இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோவா சிலபஸில் வந்து சும்மா பட்டும் படாமல் தெரிஞ்சுக்கிங்க. ஆனால் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்களா? ஓகே, ரைட். அடுத்து பார்க்கலாம். ஓகே, கொஸ்டின். On a cold night, the sound of the train coming out the tunnel sound more clearly. Explain why. Okay, first point. Liva? Cool air. முதல்ல layer above the ground. அப்படி சொல்லணும். Layer above the ground Is warm. warmer nightல. Cool. Is cool. Is cooler compared to என்னது மேல? compared to upper surface at night. So layer above air is denser. So the velocity or the speed of the sound wave is denser and slower. Okay, the layer above air is denser. Sound moves slower சொல்லிட்டோமா? அப்புறம் refracted. அப்ப அடுத்தது, so the sound refracted towards normal, that is downward direction. So the sound reach the listener clearly. These are the 4 points.
None, sir. Done 1, None, sir. done 2. Okay. Next one, அவ்வளவுதானா முடிஞ்சு. Okay, so we finish refraction, close the topic. Now, take the 5.5. The exercise that I put for wave is 2021 and 2022 gabung together. Okay, and I try to cover faster and then cover that exercise. Okay, right. 5.5 பார்க்கலாம், ஈஸியா முடிச்சிடலாம். 5.5 diffraction, only 5 pages. Okay, ready? சரி, இப்போ நம்ம முதல்ல விஷயங்களை பார்ப்போம். முதல்ல நம்ம படிச்சது ரெசோனன்ஸ், ஆமாவா? ரெசோனன்ஸ் பத்தி சொல்லு. Okay, both of you fail. I am not going to give the answer. The interference. No, interference The ஆகும். so the thing will slow down. அது டேம்பிங். நீ அவுட் ஆஃப் டாபிக். அது அதுக்கப்புறம் The same frequency. ஆம்ப்ளிடியூட்டை மேக்ஸிமம் ஆக்குறது, ஆம்ப்ளிடியூட்டை ஸ்லோ டவுன் பண்றது டேம்பிங். அப்புறம் ரிஃப்ளெக்ஷன்ல பார்த்தோம். ரிஃப்ளெக்ஷன்ல ஒன்லி த டைரக்ஷன் வில் சேஞ்ச். ரீஃப்ராக்ஷன் பார்த்தோம். ரிஃப்ராக்ஷன்ல வெலாசிட்டி, லம்டா, டைரக்ஷன் இது மூணு மாறும். ரிஃப்ளெக்ஷன்ல டைரக்ஷன் மட்டும் தான் மாறும். இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்க போறது டைஃப்ராக்ஷன். டைஃப்ராக்ஷன் என்னது? ஓகே, இப்போ பாருங்க, டைஃப்ராக்ஷன்னா ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆஃப் வேவ். இப்போ நீங்க சம்டைம்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா, ஒரு ஒரு வெளிச்சம் இங்கே அடிக்கிறோம், சின்ன ஓட்டையா இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்களேன். அது இந்த ஓட்டையை தாண்டி போயிடுச்சுன்னா அந்த வெளிச்சம் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகும். பார்த்துருக்கீங்களா? Yes. Yes, sir. ஓகே, ஸோ அதுதான் டைஃப்ராக்ஷன். Diffraction of wave வேற ஒன்றும் இல்லை, spreading of wave. When the wave propagateனா move through a slitனா a small hole or side of the barrier, ஒரு சின்ன obstacles. barrierனா ஒரு சின்ன பொருளை தாண்டி போனுச்சுன்னா. ஓகே, பை characteristic of diffracted wave. இதுல பாருங்க, இதுல வந்து direction of propagation மாறும். அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன மாறும்னா amplitude மாறும். அது ஏன் எழுந்துல? அதோ amplitude மாறும், இங்க இருக்கு. frequency, wavelength, speed இது மூணு மாறாது, அது ரிஃப்ராக்ஷன்ல தான் மாறும். change in the direction of propagation and the pattern of the wave and also amplitude. I need to update my notes ready. Okay, right. After diffraction என்ன நடக்குது பாருங்க. characteristic of wave, wavelength, frequency எல்லாம் கொடுத்திருக்கேன். after diffraction wavelength மாறாது. okay, அப்ப நீங்க after spreading out also you must need to maintain the same wavelength. see, you need to maintain the same wavelength. ஏன் wavelength மாறலன்னா ஸ்பீட் மாறல, frequency மாறாது. ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரே வேவ். no change to the source of the frequency. ஒரே இடத்துல இருந்து வர்ற வேவ், அதனால frequency மாறாது. ஸ்பீடும் மாறாது, ஏன்னா no change in medium before and after direction. ஸ்பீட் எப்ப மாறும்? when one medium to another medium போகும்போது தான் மாறும். ஆனா amplitude மாறுமா? மாறும், டிக்ரீஸ் ஆகும். டேம்பிங் வந்து தொடர்ந்து டிக்ரீஸ் ஆகி அப்படி நிப்பாட்டு வச்சிடும். இது வந்து கொஞ்சம் ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா amplitude அந்த வேவ் எனர்ஜியை வந்து, amplitude தான் எனர்ஜி, புரியுதா? இப்படி வருதுல, அப்ப அது அப்படியே பாருங்க, மொத்தமா வந்த எனர்ஜியை இப்படி ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணாக்கா என்ன ஆகும்? எனர்ஜி குறையும். எனர்ஜி குறைஞ்சிச்சுன்னா amplitude பலம் இழந்துரும், அதனால amplitudeம் குறைஞ்சிரும். வேவ் எனர்ஜி டைவர்ஜ்னா அப்படியே ஸ்ப்ரெட் அவுட்னு அர்த்தம், and spread out to the wider region, so energy decrease is equal to amplitude decrease. direction of propagation வந்து மாறும், from one direction to many direction. why? because the wave front spreads. எல்லாத்துக்கும் காரணம் இருக்கு. சரி, diffraction நடக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து the size of the hole slit.
சின்ன ஸ்லிட்டா இருந்தா பயங்கரமா டைஃப்ராக்ஷன் நடக்கும். பெரிய ஸ்லிட்டா இருந்தா அவ்வளவா டைஃப்ராக்ஷன் நடக்காது. இப்படி வந்துட்டு ரெண்டு விதம் அப்படிதான் பிரியும். ஓகேயா? ஸோ நீங்க பாருங்க, ரெண்டாவது வேவ் லெங்த்தோட சைஸ் பார்க்கணும். ஓகே பாருங்க, இஃபெக்ட் ஆஃப் டைஃப்ராக்ஷன். ஓகே நம்ம முதல்ல இப்போ ஸ்லீட் பார்க்க போறோம் ரைட்டா. ஸ்லீட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது வேவ் லெங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஓகே, நேரோ த ஸ்பிளிட் ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆஃப் வேவ் இஸ் மோர் சிக்னிஃபிகண்ட். அந்த ஸ்ப்ரெட்டிங்கை ஒன்றும் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம். அதுவே வைடராக இருந்துச்சுன்னா த ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆஃப் த வேவ் இஸ் லெஸ் சிக்னிஃபிகண்ட். ஓகே நீங்க பாருங்க, இப்போ ஸ்மால் ஸ்லீட் தானே, அது பாருங்க அழகா செக்யூலரா இருக்கு. செக்யூலரா இருந்துச்சுன்னா வெரி சிக்னிஃபிகண்ட். அதுவே வாட்டர் பெருசா இருந்துச்சுன்னா the effects of diffraction is less significant. ஓகே அடுத்தது பாருங்க, இப்போ நம்ம ஸ்லீட் கம்பேர் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்லீட் சைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். வேவ் லெங்கை மாற்றி பார்ப்போம். வேவ் லெங்க் லாங்கரா இருந்தா தான் அந்த டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் மோர் சிக்னிஃபிகண்ட். வேவ் லெங்க் ஷார்ட்டரா இருந்தா அவ்வளவா டைஃப்ராக்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே சொந்த பாருங்க, என்ன இது அதே தானே. ஓகே வேவ் லெங்க் இது வந்து நம்ம வந்து ஸ்லீட் பார்த்தோம். சில சமயம் வந்து அந்த ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இதை தாண்டி போகுது, அதுதான். ஸ்மால் ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸாக இருந்தால் வெரி சிக்னிஃபிகண்ட், லார்ஜ் ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸாக இருந்தால் லெஸ் சிக்னிஃபிகண்ட். இது வந்து சேம் லைக் ஹோல்ல. ஓகே இப்போ வேவ் லெங்க் பாருங்க, நான் ஐ யூஸ் ஸ்மாலர் வேவ் லெங்க், அது அவ்வளோவா வளையவே இல்லை. செக்யூலராக இருந்தால் தான் அது இஃபெக்ட் வந்து வெரி சிக்னிஃபிகண்ட், ஆல்மோஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் தான் பாருங்க. ஆனால் when I use larger wavelength, you see, can you see, and முன்னாடி உள்ள வேவ் லெங்கும் பின்னாடி உள்ள வேவ் லெங்கும் சேமா இருக்கு பாருங்க. அது ரொம்ப முக்கியம், நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும், வரையணும். ஓகே வேவ் லெங்க் இப்போ உங்களை நான் வரைய சொல்லி இந்த மாதிரி வரைஞ்சிங்கன்னா இது ராங். ஏன்னா இந்த இடத்துல வேவ் லெங்க் வேற மாதிரி இருக்கு, இந்த இடத்துல வேவ் லெங்க் வேற மாதிரி இருக்கு. செக்யூலர்லாம் ஷேப்லாம் கரெக்டு, ஆனால் லம்டா வேறையா இருக்கு, அதனால இது ராங். உங்களை வரைய சொன்னாங்கன்னா செக்யூலரா வரீங்க, ஆனால் வேவ் லெங்கோட கேப்பை பார்த்துக்கிங்க, சேமா இருக்கணும். lambda 1 equal to lambda 2. Can you understand? Yes, sir. Okay. Diffraction of wave பத்தி நம்ம ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு எப்படி சொல்றது ஓவர்வியூ பார்த்தோம். இப்போ லைட் வேவ், ஒரு வேவ் நம்ம எப்பவுமே லைட் வேவ், சவுண்ட் வேவ், வாட்டர் வேவ் எல்லா ஃபெனோமெனாவிலையும் இந்த மூணையும் வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம். சரி லைட் வேவ்ல எப்படி ஆகுது பாருங்க. லைட் இஸ் டைஃப்ராக்டட் if it pass through, light wave எப்ப diffracted ஆகும் when it pass through really a narrow slit compared to its size of wavelength. அதோட wavelength விட சின்னதா இருக்கணும். narrow slit பத்து ஒரு சின்ன வாட்டையா இருக்கணும். however the effect is not so obvious when the size of the slit is increased. நம்மளுக்கு தான் தெரியுமே. this is because wavelength of light are very short. அப்ப உன் ஸ்லிட் வந்து அதை விட சின்னதா இருக்கணும். வேவ் லெங்கே கட்டையா இருக்கு, இதுல உன்னோட ஸ்லீட் பெருசா இருந்துச்சுன்னா எப்படி அது டைஃப்ராக்ட் பண்ணாது. இப்போ பாரு, ஸ்மாலர் ஸ்லீட் இந்த மாதிரி சிங்கிள் ஸ்லீட் வச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா அது இந்த மாதிரி வரும். நடுவில் மட்டும் பிரைட்டா இருக்கும், இந்த இடத்துல டார்க், கொஞ்சம் பிரைட், அப்புறம் டார்க், இப்படி இருக்கும். ஓகே இது சிங்கிள் ஸ்லீட் பிளேட் வச்சு பார்க்கும்போது. அதே ஒரு ஸ்மால் பின் ஹோல்ல இருந்து பார்க்கும்போது உனக்கு இப்படி தெரியும். ஓகே diffraction. Diffraction of light is hardly noticeable, அவ்வளவா நோட்டீஸ் பண்ண முடியாது compared to diffraction of sound wave and water wave because the wavelength of light is very short. அதனால தான். ஓகே ரைட். light wave will be diffracted எப்ப when the light is propagated through a pinhole. நீங்க பாத்தீங்களா ஒரு pinhole இருக்கணும், or a very tiny slit where the size is similar to that light wavelength. அந்த ஸ்லிட்டோட சைஸ் எவ்வளவு சின்னதா இருக்கணும்னா அந்த வேவ்லெங்க் சைஸ் அளவுக்கு இருக்கணும், அவ்வளோ சின்னதா இருக்கணும். அப்புறம் தான் டைஃப்ராக்ஷன் நடக்கும். ஓகே இன்னொன்னு, the light source is monochromatic. what is mean by monochromatic? யாருக்கு தெரியும்? நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் மீனிங் ஆஃப் மோனோக்ரோமேட்டிக். அதாவது என்ன சொல்லுமா, ஒன் என்ன இருக்கும், ஒன் கலர் லைட், ஒன் கலர் லைட் மட்டும் இல்ல, ஒன் வேவ் லெங்த், ஒன் கலர், அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் மோனோக்ரோமேட்டிக்னு சொல்லுவாங்க.
ஓகே, containing or using இருங்க, இது physic definition படி இங்க எங்கேயும் போடல. Light to one color to one radiation one way. One color என்னடா வேவ் லெங்த் பத்தி பேசவே மாட்டானுங்க. சிங்கிள் வேவ் லெங்த் லைட். சரி, நான் கொடுக்குறேன். மோனோக்ரோமேட்டிக்னா ஹேஸ் one color and one wavelength only, one lambda only. Okay, கீழே இருக்கு. ஷோ கடவுளே. monochromatic light is the light wave with one color and one wavelength only. இங்க இருக்குமா? monochromatic light can be produced from visible light using a color filter. visible lightல வந்து 7 colors இருக்கும், ரைட்டா? பார்த்திருக்கீங்களா 7 colors? Yes, sir. Yes. Yeah. இந்த கலர்ஸ்லாம் எங்க இருந்து வருது? Surrounding. சன் கிட்ட இருந்து வருது. நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா நவக்கிரகத்தெல்லாம், கோயிலுக்கெல்லாம் போவீங்களா, நவக்கிரகம் பார்த்திருக்கீங்களா, சுத்துவீங்களா? எஸ். அதுல வந்து அந்த ஒருத்தர் மட்டும் அப்படி சூரிய பகவான் பார்த்திருக்கல, அப்ப இங்க ஹார்சஸ் இருக்கும், பார்த்திருக்கீங்களா? அதான் ஒழுங்கா கோயிலுக்கு போகணும். 7 குதிரை இருக்கும், 7 குதிரை இருக்கும். அந்த சூரிய பகவான் வந்து ரைடிங் பண்றது. அந்த 7 குதிரைவும் என்ன அர்த்தம்? 7 கலரு. புரியுதா? அந்த கலர் யார்கிட்ட இருந்து வருது? சூரியன் பகவான் கிட்ட இருந்து வருது. அதனாலதான் சூரிய பகவான் வந்து 7 குதிரையில ரைட் பண்ற மாதிரி இது வச்சிருப்பாங்க, டிராவிங் சிலை கூட வச்சிருப்பாங்க. You all very weak. Diffraction of sound wave. சரி, இப்ப ரூம்ல வந்து இப்ப உங்க அம்மா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நீங்க உங்க அம்மாவை பார்க்கவே இல்லை. ஆனா அவங்க பேசுற சத்தம் வெள்ளனியா ரூமுக்கு வெளியே கேட்டுரும், ஆமாவா இல்லையா? அப்ப சவுண்ட் வந்து ஈஸியா டைஃப்ராக்டட் ஆகுது. அதனாலதான் நீ அவங்கள பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்க சத்தம் கேட்டுருது. விளங்குதா அவனுக்கு? ஓகே, இப்ப பாரு, அவன் ரேடியோ பாக்குறதுக்குள்ளாரே ஆனா ரேடியோட சவுண்ட் கேட்டுருது, ஆமாவா இல்லையா? அப்பனா என்ன அர்த்தம்? diffraction of sound wave is more obvious or more significant compared to diffraction of light wave. ஏன் அந்த மாதிரி நடக்குதுன்னா, lambda of sound wave is longer than lambda of light wave. புரியுதா? எல்லாத்துக்கும் பதில் சொன்னாதான் நான் கிளாஸ் செய்ய முடியும். No, sir, repeat again. தெரியலன்னா தெரியலன்னு கேளுங்க, அதுதான் நான் கேக்குறேன். கனிஷாக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. I know, the wavelength is longer. ஓகே, இப்ப வந்து இவன் வந்து அந்த ரேடியோ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த சத்தம் கேட்டுருது, ஆமாவா இல்லையா? ஏன்னா வந்து diffraction of sound wave is more obvious or more significant than diffraction of light wave. ஏன் light wave? ரேடியோ பாக்குறது light wave, ரேடியோட சத்தத்தை கேட்கறது sound wave. ஏன் diffraction of sound wave is greater than diffraction of light wave? Because lambda of sound wave is greater than lambda of light wave. புரிஞ்சா? Yes, sir. Okay, so very often we can hear people talking behind a doorway. Also we can hear aeroplane flying over our house when we stay indoor. ஆனா மேல தெரியும் கப்ப பறக்குதுன்னு, பார்க்காமலே சொல்லுவோம். All these phenomena is diffraction of sound. Actually, sound can be bent around corner area like water wave and light wave. அப்படியே bent ஆகும். Okay, we can hear the sound of radio placed nearby a corner of wall but cannot see the radio. Why? Because sound wave are more easily diffracted in comparison to light wave. Why? Because wavelength of sound is much longer, so more easier to diffract lah. நம்ம தான் படிச்சோம்னா இல்லையா, wavelength கூடயா இருந்துச்சுன்னா lagi significant dia punya diffraction. Okay, application of diffraction of water wave. வாட்டர் வேவ்லயும் இந்த மாதிரி இருக்கும். நீங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி எம்பார்க்மெண்ட் பேரியர்லாம் வச்சிருப்பாங்க. எதுக்குன்னா, இப்ப வேவ் இந்த இடத்துல பெருசா வரும், ஆனா இந்த இடத்துல ஹோல் தானே இது கணக்குக்கு. அப்ப என்ன ஆயிரும்? அது டைஃப்ராக்டட் அவே. அப்ப அந்த அலையை குறைச்சிடலாம்.
So the water will come. Understood or not? Sir, no, I don't understand. You all didn't understand, but you all keep quiet. நான் சொல்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்றீங்க. Okay, this is the high tidal wave. Okay, வருதா அப்படியே? அப்புறம் இங்கிட்டு வந்துச்சாக இது டைஃப்ராக்ஷன் ஆகும், ஆமாவா இல்லையா? Yeah. அப்போ அந்த ஹோல் இது எப்படி ஆகுதுன்னா இப்படி கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும், இப்படி கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும், இப்படி கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அதானே டைஃப்ராக்ஷன், ஸ்ப்ரெட்டிங் தானே? Yeah. அப்போ என்ன ஆகும், அதோட எனர்ஜி ட்ராப் ஆயிரும், ரைட்டா? Yes. எனர்ஜி ட்ராப் ஆயிடுச்சுன்னா ஆம்ப்ளிடியூட் ட்ராப் ஆகும், கரெக்டா? Yes. ஆம்ப்ளிடியூட் ட்ராப் ஆயிடுச்சுன்னா the water will be calmer. Oh. So embankment barrier allow diffraction that produce calm water suitable for docking the ship and water recreational activity. இந்த ஹோலோகிராம்லாம் வந்து எப்படி இந்த மாதிரி கலர் எல்லாம் தெரியுதுன்னா diffraction of light wave produce hologram for safety features and bank card. Infrasonic wave, இன்ஃப்ராசானிக்னா சின்ன சவுண்டு கூட கேட்க முடியுது, லோ ஃப்ரீக்வன்சியில் கேட்க முடியுது. Produced by elephant have long wavelength, okay, to facilitate long distance communication between elephant. elephant குள்ளார தான் அது விளங்கும். Okay, and then transmission and reception of radio wave. இது வந்து ரொம்ப இதில் வரும், மாடிஃபையிங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர்லாம் கொஞ்சம் உயரமான இடத்துல வைப்பாங்க, பிகாஸ் இந்த மழைலாம் வந்து பிளாக் பண்ணும்ல. ஓகே, ஸோ டைஃப்ராக்ஷன் அலோவ் ரேடியோ சிக்னல் டு ஸ்ப்ரெட் டு ஏரியா பிஹைண்ட் அண்ட் ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ். ஸோ அது டைஃப்ராக்ஷன் இருக்கிறனால தான் இந்த மாதிரிலாம் போக முடியுது. ரேடியோ சிக்னல் இன் ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேட்டட், அதாவது எஃப்எம் ஏஎம் இருக்கும்ல. ஏஎம்னா என்ன அர்த்தம்? லாங் வேவ் லெங்த் can spread around large obstacles such as tall building and hills. Thus a radio broadcast can be received with a clarity. அப்போ அந்த மாதிரி மலை இல்லை ஏரியாலாம் வந்து நம்ம ஏஎம் பாய்க்கணும். நார்மலாக இருக்கிற ஏரியா வந்து எஃப்எம் பாய்ப்போம், ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேட்டட். அதுக்கு வந்து ஷார்ட் வேவ் லெங்த் இருக்கும். It can pass through the small obstacles such as tunnels and bridge like that. So small obstaclesக்கு FM பாய்ப்போம், அதாவது shorter wavelength. The diffraction is not so obvious. ஆனால் இந்த மாதிரி மலைகள் நிறைய ஆப்ஸ்டக்கிள் இருக்கிற இடத்துல ஏஎம் பாய்ப்போம், ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேட்டட். அப்போ அதில் வந்து லாங்கர் வேவ் லெங்த். இது வந்து நிறையா லாங்கர் வேவ் லெங்க்லங்கன்னா நிறையா டைஃப்ராக்ஷன் நடக்கும். ஸோ ஈஸிலி நம்ம கொடுக்க முடியும். அப்போ எஃப்எம்ஆ ஏஎம்ஆன்னு இடத்த பொறுத்து இருக்கு. மலையாக இருந்தாக்கா ஏஎம் பாய்க்கணும், இல்லை நார்மலான இடத்துல இருந்தீங்கன்னா எஃப்எம் போதும். Boleh faham? Can. Yes. Interference பூர்வமா வேணாவா? Can. Interference பூர்வம் தான். என்னம்மா? Discuss with me. Discuss with you what? Everything after the class finish. I have other class. எல்லாத்தையும் நீ படி, நான் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன்னா, except for the chapter I didn't teach you. Okay. You do all the questions that we did. யாருக்கு தெரியும் kata lompat lagi? Okay, fine. Kita dah tahu kan? Okay? Just do the questions lah. இன்னைக்கு கூட wave ஓட questions லாம் அப்லோட் பண்ணல, அதெல்லாம் பாருங்க. ஓகே ரைட். இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒரு வார்ம் அப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஒரு எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, பிரிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்களா? என்னது இன்னும் இல்லை. ரெஸ்பான்ஸ் We did. ஓ, பிரிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டியா நீங்க? நான் எது சொல்றேன்? What notes are these? The notes. நோட்ஸ் யாரு கேட்டா? 28 pages எக்ஸசைஸ் இருக்க. No. இல்ல தானே? No. I also didn't, sir. Notes were empty. அப்ப நீங்க ஒரு பேப்பர்ல எழுதுங்க. ஓகே, நான் கீழே போய் தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன். அதுக்குள்ள நீங்க டைஃப்ராக்ஷன் எக்ஸசைஸ் செய்யுங்க. இருங்க வரேன். இங்கடா போச்சு. வந்துச்சா?
வந்துருச்சா? ஓகே, இது வேணாம். பாரு. ஓகே, தெரியுதா எக்ஸசைஸ்? Yes, sir. Can, sir. ஓகே. ஸோ டைஃப்ராக்ஷன் பற்றி தானே படித்தோம் இப்போ. Yeah. அப்போ ரிஃப்ராக்ஷன் டைஃப்ராக்ஷன் கேள்வி செய்யலாம். டூ த நெக்ரிக்கடா நெக்ரி புலப்பினா அண்ட் எஸ்பிபி. பார்த்தீங்களா, இது சவுண்ட் வேவ், இது வாட்டர் வேவ் டைஃப்ராக்ஷன், இது வாட்டர் வேவ் ரிஃப்ராக்ஷன். லைட் வேவ் வந்து இங்கே வந்துடுதுல. ஓகே, இன்டர்ஃபரன்ஸ்லாம் அது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். கொஸ்டின் நாளைக்கு அந்த பிள்ளை இது வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் வேவ். இதெல்லாம் what they mean by the based on characteristic? பேஸ் ஆன் கேரக்டரிஸ்டிக்னா இதுதான் கேரக்டரிஸ்டிக். Uh, அதான் எப்படி மாடிஃபை பண்ணணும், இல்லாட்டி அவங்களே செஞ்சிருப்பாங்க. செக்ஷன் பி இப்படி இருக்கும். we need to choose. செக்ஷன் சி வந்து own modification. ஓகேயா, இல்ல இருக்கிற क्वेश्चंस நீ எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். சரி, இந்த மூணு கேள்வியும் செய்யுங்க. ஒண்ணும் இல்லம்மா, சாப்பிட்டியா? what is the meaning of refraction of wave? Nia. Change of direction in the propagation of wave caused by ஒன்னொன்னா change in change direction in of propagation of wave caused by change in velocity. Huh? Change in velocity of waves. Caused by change in velocity of wave When the wave propagate from one medium into another. Yes, when the wave propagate from one medium to another. Okay, அவ்வளவுதானே? ஓகே, அடுத்தது பாருங்க. இது நம்ம அதுலயே பேசணும்ல, கேப் அண்ட் பே. ஸோ பே கிட்ட வந்து எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும், காமரா இருக்கும். ஓகேயா, ஏன்னா அது வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணும். ஆனா கேப் கிட்ட அது கன்வெர்ஜ் பண்ணும். ரைட். இப்போ கொஸ்டின் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அது நம்ம வரையணுமா 2.2ல? ஓகே, என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, complete the direction of propagation of water in shallow sea. Draw the wavefront of the water wave in the shallow sea. shallow seaனா வந்து இந்த இடம் சொல்லியிருக்காங்களா? ஸோ இதில் என்ன உருப்படியாகவே இல்லது. deep sea wavefront direction of propagation இங்க இருக்கு. கேப் கிட்ட வந்து it will go towards. இதுகிட்ட வந்து இது இப்படியே டைவர்ஜ் ஆயிரும், இப்படி வரும். கேப் கிட்ட கன்வெர்ஜ் பண்ணும், பே கிட்ட டைவர்ஜ் பண்ணும். அதை பார்த்தோம்ல. ஓகே, அந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்கப்புறம் டைரக்ஷன் வந்துட்டோன்னா வேவ் ஃப்ரான் வரையணும். ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன் வேவ் ஃப்ரான் வந்தோடனே என்ன ஆயிடணும், வேவ் ஃப்ரான் எப்பவுமே 90 டிகிரி டுவர்ட்ஸ் த இப்படி வரணும், சின்னதாக இருந்தோம். ஏன்னா ஷெலோவான இடத்துல வந்துட்டோன்னே என்ன ஆயிரும், உன்னோட வேவ் லேங் வந்து குறைஞ்சிரும். அதனால வேவ் ஃப்ரான் ஆல்சோ அந்த சின்னதாயிரும். ஓகே, that will be the answer. The speed of the water in the shallow sea and deep sea are like this. இது shallow, இது deep. Wavelength of the deep sea is இவ்வளோ. Find the wavelength of the shallow sea. இது நான் போன வாரமே நம்ம செஞ்சிட்டோம். V equal to F over lambda. Frequency is equal to V over lambda. அப்ப V of the deep, lambda of the deep
equal to V of the shallow, lambda of the shallow. ஏன்னா frequency of deep area and frequency of the shallow area are the same. Okay, velocity of the deep 9, velocity of the wavelength of the deep is 5, velocity of the shallow is 4. So what is this? இதான் கேள்வி. So 9 lambda s equal to 20. Lambda s is equal to 20 over 7.2. 9, which is equal to 7.2. 7.2. 2. 20 Then I over got 9. 2.22. Tipu manusia dia ni. 2.22. Itu baru betul. 2.22 Okay, meter. sorry. Mengarut. Okay. So இது வந்து என்னது? இது வந்து பாருங்க, அது இந்த இடம் வந்து ஸ்மாலரா இருக்கனால இது வெரி சிக்னிஃபிகண்ட் டைஃப்ராக்ஷன். இது லார்ஜா இருக்கனால அவ்வளோ சிக்னிஃபிகண்ட் கிடையாது. What is the wave phenomena they showing you? Diffraction. Diffraction மட்டும் போட்டா சாலா. Of wave. Diffraction of wave. Write it completely. Compare the wavelength 5.1 and 5.2. The longer. 5.1. The wavelength in 5.1 is longer. 5.1 longer Oh. Buta ni. என்னமா நீனு? Sorry. I think it's supposed to be same wavelength இருக்கணும். அவங்க So கொஸ்டின்ல போட்டு சொதப்பி எடுத்துட்டாங்க. the 5.21 large wavelength. 5.2. ஸோ நீங்க ஃபுல்லா எழுதுங்க. அப்ப நம்ம எப்படி எழுதணும்? The wavelength in diagram 5.2 is longer than 5.1. Size of the gap The size of gap in 5.2 is smaller. 5.2 is smaller than 5.1. Okay. Next, how the pattern of wave after passing through the gap? Secular, right? This less secular, correct? Yeah. So you write like that. Wave pattern of wave after passing through gap in diagram 5.2 is more secular compared to diagram 5.1. Okay. Relate the size of gap, wave pattern and wavelength to reduce the relevant physics concept. So, smaller the size of gap, smaller the size of gap and wavelength also longer. Wave pattern is what you observe. அது கடைசியா தான் சொல்லணும். Longer the wavelength, very boring la. You all not reactive, interacting. Longer the longer the wavelength. Like I'm talking to one server. So where got sir? I was talking to Other sir. classes all they all very active. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Smaller size of gap, longer the wavelength, and The then the more circular the wave pattern. more secular the Wave pattern. wave pattern. Okay. Next வந்து பாருங்க, இது என்னது நம்ம பார்க்கலாம். இது நம்ம வரைய சொல்லியிருக்காங்களா? So diagram 5.3 show another set of water wave in ripple tank. The glass plate is replaced with an obstacle which form a small gap at the center. Draw the water wave after passing through the gap. So நீங்க வந்து செக்யூலர் ட்ரை பண்ணலாம். ஆனா make sure the wavelength are the same lah. So நீங்க பாத்துக்கீங்கல பெக்குறாங்க. அந்த lambda மாறக்கூடாது. Okay. Like that. Okay.
It's spread out. Okay, now the frequency of vibrator is 15 hertz. Wavelength 0.5 centimeter. Calculate the speed. Speed is equal to V equal to F lambda. Frequency வந்து 15. Lambda வந்து 0.5. So, 7.5. என்ன unit? cm. Yes, ஏன்னா நம்ம cm பாய்க்கிறோம். Per second. Yeah. Okay, right. Next is SBP trial. What is the meaning of refraction of sound wave? sekarang அவங்க sound waveன்னு ஒன்று வேற போட்டாங்க. ஆனால் நம்ம அங்கங்கே வேவ்னு போடாமல் சவுண்ட் வேவ்னு போடுங்க. அதே மீனிங் தான். ஆனால் ஸோ என்ன வருது? சேஞ்ச் இன் சாரி Change, என்ன வரும்? change in direction. Change in direction of propagation Of sound wave good, of propagation of sound wave caused by change in velocity caused by change in velocity of sound wave of sound wave when the sound wave when the sound wave propagate from one medium into another. propagate from one medium to another okay. Wavelength of sound P and Q compare பண்ணுங்க. Region Q less. Q is shorter, right? So நீங்க wavelength of sound wave in region Q is shorter than in region P. Okay, அடுத்தது temperature Region Q have Q lower is lower than temperature. P, correct not? Mm. So நீங்க அழகா எழுதணும். Air temperature at region Q is lower than region P. Speed Region Q slower than region P. Q வந்து slower than P. ஏன்னா எங்க கோல்டு ஏரோ அங்க வந்து ஸ்லோவா இருக்கும். ஏன்னா டென்சர்ல. So air temperature and wavelength. So Low when the air temperature. temperature is low, Higher. speed குறையுது, அதனால wavelength also குறைஞ்சிரும். நம்ம இங்க தான் பார்த்தோமே, இங்க wavelength குறைவா தானே இருக்கு Q கிட்ட. And then when air temperature is low, speed also slow. எழுதிட்டீங்க தானே அதெல்லாம்? Yes. Yeah. Okay, at certain time the frequency of the sound wave produced by the warden is 500 hertz. When the sound wave propagate in region P, the sound wave is 340. Calculate the wavelength of the sound wave in region P. Wavelength, frequency of sound wave. Okay, frequency is given. Wavelength கேக்குறாங்க. Speed is given. So V equal to F lambda. Lambda is equal to V over F. Yes. 340 over 500. எவ்வளவு வருது? 0.68 meter. Meter. Good. Okay. அப்புறம் நம்ம பார்க்கணும். Kawasan P வந்து என்னன்னு முத பார்க்கணும். Warmer area. Correct or not? Yes. Warmer area Yes. na less dense. Less dense na காத்து வேகமா இருக்கும். காத்து Yes. வேகமா இருந்தானா away from normal. Normal. அப்ப இதுதான் நார்மல்னா இதை விட்டு away. So இது I, இது R. அப்ப தூரமா இருக்கணும். Easy word, refraction. Betul tak? Okay. Interference அது கத்து கொடுத்தா one shot மொத்தமா கத்து கொடுக்கணும். We have still time. We do one more question. Okay. Okay. Diffraction again.
Okay, come, we do this. SMK, SMBK. What is diffraction of wave? Meaning, இப்பதான் சொல்லி கொடுத்தேன். Spreading of wave when Spreading of wave When the the wave wave propagate through a slit when a wave propagate propagate through a slit through a slit or side side of a barrier. or Side side of a barrier. barrier. அவ்வளவுதானே? Uh, Okay, then redraw the complete இது கேக்குறாங்க. So இது வந்து small obstacles, right? yes. So எப்படி இருக்கும்? it will be bigger. Circular. Yeah. பிகர்லாம் கிடையாது. ஒரே Okay, சைஸா தான் fine. இருக்கும். Yeah, okay. இது வந்து கொஞ்சம் தான் செக்யுலரா இருக்கணும். Mm, ஒரே மாதிரி வேவ் லெங்க மெயின்டைன் பண்ணணும். இப்படி இருக்கும். கேன் yes. Yes. இந்த பதில் சொல்றதுக்கு வாயில முத்து தான் கொட்ட போகுது. Already. I mean, don't. Yes, sir. Very delay. No, because you're lagging. Okay. Which diagram show a bigger effect of diffraction? The first one. The first one. Small. 9.1. Explain answer. Because the size of slit is Significant. small. The size of the barrier Oh. Yeah. is Small. small. Must compare, ba? No need. Okay. Okay, அடுத்தது. இது நம்ம 10 mark question. Okay, ready? We want to build a retaining wall. ரிட்டைனிங் வால்னா இப்போ கடலுக்கு அந்தாண்ட இந்த இதெல்லாம் கார்லாம் இது நம்மளோட கப்பையெல்லாம் டாக்கிங் பண்ணுறதுக்கு டிகிராம் டிகிராம் டயக்ராம் 9 ஷோ வாஷிங் வச்சு யாராவது படிங்க. Diagram I like. 9.2 Okay, fine. shows fishing village, which is the main area for fishing boats to dock every. டாக் பக்கிங் macam பக்கிங். ஓகே எஸ். Table 9 shows the design characteristic of the different retaining wall and jetty collection. Location. Location. ஜெட்டி கொலெக்ஷன். என்னம்மா Collection. எனக்கு தான் 8 மணிலேருந்து வேலை செய்யறேன். ஐயோ கடவுளே. Sorry, sir. ஜட்டி கொலெக்ஷன் ஜெட்டி கொலெக்ஷன். அடுத்தது. You are assigned to choose the appropriate barrier design so that the area can be used as a main jetty to gather all the products of the sea. Explain. Explain the appropriateness of each characteristics mentioned. Explain your choice using physics concept related to it. Welcome. ஓகே கம் லெட்ஸ் see. ஓகே முதல்ல லொகேஷன் ஆஃப் ஜெட்டி எங்க வைக்கணும்? கேப்லியா பேலியா? Bay. Bay. பே. ஏன்னா அந்த இடத்துல தண்ணி Karma. Karma. ஓகே ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி கேப்ல இருக்கிறது ஆன்சர் ராங். ஓகேயா சரி. அப்புறம் அடுத்தது டிசைன் ஆஃப் ரிட்டைனிங் வால் சேம் சைஸ் டாப் டு பாட்டம் ஆர் வித் அட் த பேஸ். ஆக்சுவலி வைடர்னு சொல்லணும், வித் தான். எது வரும்? Wider. வைடர். வை Can the dia pressure. sedap lupa dia punya form 2. Pressure. கீழே போக ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கும் அதை தஹான் பண்றதுக்கு. அப்ப அதுலயே தெரிஞ்சிட்டோம் நம்ம எஸ் தான் எடுக்க போறோம்ட்டு. ஹைட் ஆஃப் ரிட்டைனிங் வால் எப்படி இருக்கணும்? Higher. ஹையர். அப்பதான் வந்து பெரிய ஆளெல்லாம் வந்து cannot pass through. Mm. Size of the two retaining wall Small. Small. ஸ்மாலா இருக்கணும். அப்பதான் கிரேட்டர் டைஃப்ராக்ஷன், அப்பதான் amplitude நிறைய குறையும், வேவ் பெரிய அலையா வராது. Yeah. புரியுதா? Yes. So bay wide, calmer. Wider at the base. Why? To withstand High pressure. high pressure at deeper sea.
Retaining wall should be high to prevent gigantic wave entry. To prevent the entry of gigantic wave. Smaller இருக்கணும். Effect of diffraction very significant. So amplitude or energy of wave decrease significantly. இதெல்லாம் என் சொந்த ஆன்சர் தான். ஓகே, ஸோ யூ சூஸ். கடைசி என்ன சொல்லணும்? 10வது மார்க்கு choosing the design S. Design S is choose because chosen because it fulfill everything. அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. Okay. போல்ட்ல கொடுப்பேன். Because the jetty is located at bay. அப்புறம் Has a wider the base. retaining wall has Wider base. wider base. Has wider base retaining wall. அப்புறம் taller, நீங்க அதுக்கு higher retaining wall சொல்லலாம், இல்ல taller retaining wall. And smaller size between two retaining wall. Can. Yes. Can sir. Sir, the last எல்லா கேரக்டரிஸ்டிக்கும் எழுதணும். ஆமா, அதுவே இப்பதான் கேக்குறிய, நிறைய எஸ்ஏ செஞ்சு முடிஞ்சு. Sir, must still just write like that or with the explanation also, like why we. அது இதெல்லாம் வந்து டேபிள் ஃபார்ம்ல செய்யணும், தெரியுதானே? Yeah. No need to டேபிள் write that. ஃபார்ம்ல செஞ்சுட்டு கடைசியா இது சொல்லணும். Okay. அப்பதான் 2 4 6 8 கடைசி அது வந்து டிசைன் as 9வது மார்க். அப்புறம் ரிப்பீட் ஆல் தி கேரக்டரிஸ்டிக் 10வது மார்க். சோ பிசிக்ஸ் susahkah? No. Paling senang dapat A. Sebab kita. Yeah. Okay. Let's see your A. Sir. A dolphin emit ultrasonic wave with a speed this much to a school of fish. Frequency இவ்வளோனா calculate the wavelength. So number 1, V equal to F lambda. Lambda equal to V over F. So velocity எவ்வளோ? 1500. Frequency எவ்வளோ? 120 மட்டும் போட்டா தவறாயிரும். ஏன்னா கிலோ ஹெர்ட்ஸ்ல times 10 to the power of 3 எவ்வளோ வருது? 0.0125 meter. Sir. இருமா கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன். 1 over 80 வருது. Yeah, 0.01 0.0125 meter. Okay, அடுத்தது. The distance between the dolphin and the school of fish when the echo returns after 50 millisecond. இது வந்து அது எப்படி டால்ஃபின் இங்க இருக்கு. That's not dolphins. சரி, இங்க வச்சுட்டா டால்ஃபின் ஆச்சா? No. டால்ஃபின்க்கும் என்ன ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபிஷ்க்கும் என்னது? ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபிஷ். What is that? ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபிஷ். Oh, a lot of fish. அப்ப அது என்ன சொல்றாங்க? அவங்க ஜாரா கேக்குறாங்க, கரெக்டா? Yes. டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. We know that the time taken is 50 millisecond. Velocity வந்து அவங்களே கொடுத்தாங்க 1500, right? Yes. So இது எக்கோ கேள்வியில போயிட்டு வர்றது. Yeah. So velocity is equal to
distance divide by time. ஆனா இது போயிட்டு வரதுனால 2d divide by time. 2D. So d is equal to vt over 2. So 1500 times 50 மட்டும் போடக்கூடாது, மில்லியில் 10 to the power of negative 3 divided by 2 எவ்வளோ வருது? 37.5. Correct. 37.5 5 meter. meter. That's all. 20 marks ஈஸியாக முடிச்சிட்டோம். Yay. ஓகே, ஆனால் கொஸ்டின் நாளைக்கு இன்டர்ஃபரன்ஸில் வருது. Yeah. ஓகே, ஸோ So what do you mean by that? இன்டர்ஃபரன்ஸ்னா ரெண்டு வேஃபும் வந்து மீட் பண்ணிக்கிறது. Just explain the thing lah. அது வரும் கேள்வி கஷ்டமா தான் இருக்கும். நான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறேன், நீ படிச்சுக்கோ. Okay. ஓகே I said okay. ஓகே சரி, அவ்வளோதாம்மா. அவங்க வேற ஓதிட்டாங்க, முடிஞ்சு. Okay. ஓகே பாய். Bye. Bye, sir. Thank you, sir.